खून पसीने की जी कमाई सी उन्होंने निचोड़ के इन्होंने बसा लित्तियां साडी सहूलत वास्ते। ये कहा गया कि लोगों की सहूलत वास्ते लित्तियां, पर लोगों की सहूलत तुहाडे सामने है। उदों एक कारपोरेशन घाटे ते गई है, जे अज बसां चलाने आ ते अज तां होर भी घाटे जाणगियां। साडे टैक्सां दा पैसा इन्हां ने आ बर्बादी करती। आ धूल मिट्टी देखो, आ लो आ देखो टिक्का भी लग जू, इन्हां दी कोई नीयत नहीं है इन्हां बारे सोचण लई। कारण करप्शन है। केजरीवाल जी ने कहा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाऊगी, तो सारिਆਂ ने रौला पा लिया कि सानू मुफ्त नहीं चाहिए, लोग मुफ्तखोर है। मुफ्तखोर तो पॉलिटिशियन है। पढ़िया लिखिया नौजवान कोई 10,000 ते नौकरी कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, लेकिन उन्होंने परमिट नहीं देंगे। अकाली दल सरकार वालों 2011 सन में जोड़ा वा 120 सिटी बसा खरीदे गए थे। जो हुण की गल करिए 2021 लुधियाना में सिर्फ 36 बसा चल रही। तुहानूं दस दें कि जी एक बस की कीमत है 30 तो 40 लाख दसी जा रही। तो हुण अज के हालात तुहानूं दसी तस्वीरां तुहानूं खा रहे इस हंबड़ रोड में खड़े, जिथे कि बसा वा कंडम हो चुकियां वा। 30 तो 40 लाख जी कीमत है, जो लोग टैक्स भरते थे, साडा 30 तो 40 लाख जो रुपये है उसनूं अग लग दी गई। क्योंकि दसते कि 120 बसा खरीदिया गया से, तो हुण दे टाइम सिर्फ 36 बसा चल रही वा लुधियाना जिले में। वो भी इसकी भी जी हालत बड़ी खस्ता हुई पई है। पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ते जा रहा। असीं तुहानूं विखा दी तस्वीरां हंबड़ा रोड में खड़े हैं, इत्थे तुहानूं तस्वीरां विखा दी। जी बस है बिल्कुल कंडम हो चुकी है, उन्होंने चल नहीं सकती। क्योंकि दसते कि 30 तो 40 लाख की एक की कीमत है। करोड़ों के हिसाब नाल प्रोजैक्ट 2011 में अकाली दल सरकार लैके आए थे। 120 बसा उसने खरीदियां सीगियां, ते पर हुण की गल करिए सिर्फ 36 बसा चल रही लुधियाना जिले में। असीं होर हंबड़ा जो लुधियाना सिटी बस सर्विस असीं उत्थे भी तुहानूं लैके चलांगे, जिथे बसां जिहड़ियां खड़ियां पर चलन की कगार में नहीं हैगी। जो तस्वीरां असीं विखा रहे हैं कि जी बसां सीगियां 2011 120 बसां खरीदियां गईयां सीगियां, ते हुण जी बसां सिर्फ 36 बसां चल रही वा। असीं गलबात भी कर लैंदे, समाज सेवी ने, आरटी एक्टिविस्ट भी ने। कीमती रावत जी सर 120 बसां खरीदिया गई 2011 में, हुण सिर्फ 36 बसां चल रही। की हालात ने सर बसां? जवाहर लाल अर्बन मिशन के तहत ये 120 बसां लगभग 63 तो 65 करोड़ रुपया कुछ इदा लित्तियां सी। इन्हां ने साडे टैक्सां दे पैसे तो मतलब इन्हां ने साडे खून पसीने की जी कमाई सी उन्होंने निचोड़ के इन्हां ने बसां लित्तियां साडी सहूलत वास्ते। ये कहा गया कि लोगों की सहूलत वास्ते लित्तियां, पर लोगों की सहूलत तुहाडे सामने है। तो जदों कांग्रेस जदों अकाली गौरमेंट ने सीगी ते साडे सांसद बिट्टू जी सीगे, बिट्टू जी ने आके बसां बड़े सोहणे तरीके नाल धोतियां सीगियां और बड़ी अच्छी सियासत कीती सी। उस तो बाद कांग्रेस सरकार आई। जो कांग्रेस सरकार आई तो अकाली बीजेपी वाले आ गए, बैंस साहब भी आए, उन्होंने धूफ बत्ती की बड़ी अच्छी तरह। इन्हां दी धूफ बत्ती ही हुंदी रही है अज तक, लेकिन किसी ने इस मुद्दे नूं हल करने की कोशिश नहीं की गई। मेरी जानकारी के मुताबिक ये प्रसन्ना ट्रांसपोर्ट कंपनी जी कोई सी उन्होंने ये बसां चलाउण नूं दित्तियां सी, और उन्हों का कहते 2 करोड़ रुपया बकाया कोई सीगा, तो उन्होंने फिर ये 2 करोड़ ना देने कारण उन्होंने बसां बंद करतियां। तुसीं देखो कि जदों पेट्रोल डीजल सस्ता सी उदों एक कारपोरेशन घाटे ते गई है। जे अज बसां चलाने आ तो अज तां होर भी घाटे जाणगियां। जिहड़ियां बसां सड़क ते चलदियां जे कोई मतलब 10 का आंकड़ा कह रहे, कोई 36 कह रहे, लेकिन मेरे हिसाब नाल ये 10 बसां हो सकदियां ने जिहड़ियां सड़कां ते चल रहीआं ने। और उन्हां दे विच अज डीजल पेट्रोल महंगा, वो तो होर भी घाटे जाणगियां। उस तो बाद सरकार दा औरतां नूं जिहड़ा बसां नूं फ्री कर दित्ता गया औरतां नूं, उहदे हिसाब नाल होर भी घाटे जाणगियां। ते मेरे साडी सरकार नूं साडे मेयर साहब जो कारपोरेशन दे मेयर ने, मेरी ये बेनती है कि इन्हां बारे जरूर कोई ना कोई सोच विचार करके सारे ही पार्टियां नूं सोशल एक्टिविस्टां नूं बुला के अपना हंकार छड्ड के छोटे बंदे नाल भी गल करो कि इस मसले का की हल हो सकता वा। लेकिन इन्हां को इदां दा कोई विजन नहीं है। साडे टैक्सां दा पैसा इन्हां ने आ बर्बादी करती। आ धूल मिट्टी देखो, आ लो आ देखो टिक्का भी लग जू, आ लो टिक्का ला लांगे ना धूल ना, इन्नी धूल है। मैं साडे मंत्री जी साडे शहर दे ने, मेयर साहब साडे शहर दे बड़े सूझवान व्यक्ति ने, उन्हां इदां दे होण दे बावजूद अज ये बसां जिहड़ियां ने ये इत्थे
ਮਤਲਬ ਕੰਡਮ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, आज के दिन तुझको आशीष देता हूँ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਨਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸਲੋਗਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਟਿਕਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਨਪ ਰਿਹਾ। 7000 ਰੂਟ ਹੈ ਤੇ 3000 ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹੀ ਬੱਸਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੀਮਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 120 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਈਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕੰਡਮ ਹੋਈਆਂ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਅਰਬਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬੱਸਾਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਕਾਰਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ। ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੋਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਹੂਲਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੁਫਤਖੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕ ਮੁਫਤਖੋਰ ਹੈ। ਮੁਫਤਖੋਰ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਮੁਫਤਖੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 75-25 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਵਾ, 75 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 25 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊਸ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪੈਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ 10,000 ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ
ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾ ਕੰਡਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2011 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 120 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 36 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਪਈਆਂ, ਕੰਡਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।